ओम शांति 11/4/2025 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मिठा बाबा कहते मिठे बच्चे एबे ही नाटक शेष होबाकू जाउछि। तुम मानकू घर को फेरिबाकू हेबो। तेणु एही दुनियारू मोह तुटाई दियो, निज घर को एवं नुआ राज्य को मने पकाओ। एबे ही नाटक शेष होबाकू जाउछि। तुम मानकू घर को फेरिबाकू हेबो। तेणु एही दुनियारू मोह तुटाई दियो, निज घर को एवं नुआ राज्य को मने पकाओ। आज बाबांकर प्रश्न अछि, दानर महत्व केतेबेले थाए एवं एहार प्रतिदान केउं पिलामानकू मिलिथाए। दानर महत्व केतेबेले थाए एवं एहार प्रतिदान केउं पिलामानकू मिलिथाए। उत्तर बाबा कहले, दानर महत्व सेतेबेले रहिथाए जेतेबेले दान करा जाइथिबा जिनिष प्रति मोह न थाए। जदि दान करिबा परे पुणी मने पड़िला तेबे ताहा बदलरे कौनसी फल मिली पारिबो नाही। प्रकृतरे परवर्ती जन्म पाई ही दान करा जाई थाए। सेथिपाई एही जन्मरे तुम पाखरे जहा किछि अछि सेथिरु ममत तुटाई दियो एवं ट्रस्टी अर्थात निमित्त हुई संभाळ। एठारे तुमे जहा किछि ईश्वरीय सेवारे लगाउछ, हॉस्पिटल बा कॉलेज खुलुछ, ताहा द्वारा अनेकंकर कल्याण होइथाए। ताहार प्रतिदान रे तुमको 21 जन्म पाई मिली जाई थाए। ओम शांति। पिलामानकू निजर घर एवं निज राजधानी मने अछि। एठारे जेतेबेले बसुछ बाहरर कथा, घर द्वार, काम धंदा आदि मने पड़िबा उचित नहे। बास निजर घर ही मने पड़िबा उचित। एबे ही पुराणा दुनियारू नुआ दुनिया को फेरिबार समय, कारण एही पुराणा दुनिया तो विनाश होइजिवो। सबु किछि अग्नि रे स्वाहा होइजिवो। मित्र संबंधी आदि जेउमानकू एही आखिरे देखुछ से सब विनाश होइजिवे। एही ज्ञान बाबा ही आत्मा मानकू बुझाउछंती। पिला माने एबे निजर घर को फेरिबाकू हेबो। नाटक शेष हेबाकू जाउछि। एहा हेउछि 5000 वर्षर चक्र। दुनिया तो रहिछि, किंतु एहाकू थरे संपूर्ण रूपे घूरिबा पाई पूरा 5000 वर्ष लागुछि। जेते सब आत्मा माने अछंती एबे समस्ते घर को फेरी जिवे। एही पुराणा दुनिया ही शेष होई जिवो। बाबा सब कथा भल भाबरे बुझाउछंती। केही केही हतभागा थांती जे कि तुच्छाटारे निजर संपत्ति हरेई देथांती। भक्ति मार्गरे दान पुण्य तो करिथांती ना। जदि केही धर्मशाला तैयारी करिथांती बा केही हॉस्पिटल तैयारी करिथांती तेबे बुद्धिरे थाए कि एहार फल आर जन्मरे मिलिबो। कौनसी आशा न रखी अनासक्त होई केही किछि भी करुनाहांती। एमिति तो बहुत कहिथांती जे फलर इच्छा आमे रखुनाहु, किंतु ना, फल तो निश्चय मिलिथाए। मनेकर काहा पाखरे पैसा अछि, सेथिरु जदि सिए धर्म कार्य लगाइले तेबे बुद्धिरे रहिथाए कि मते आर जन्मरे मिलिबो। जदि ममत रहिला जे एई जिनिष मोर, तेबे एपरि भाबिले पर जन्मरे किछि भी मिलिबो नाही। दान परवर्ती जन्म पाई करा जाए। जदि आर जन्मरे मिलिबो तेबे एई जन्मरे ममत काहेकि रखुछ। सेथिपाई बाबा तुमको निमित्त कराई थांती, जहा द्वारा निजर ममत तुटिजिवो। जदि केही बड़ साहुकारଙ୍କ घरे जन्म नै थांती तेबे कुहा जाय सिए भल कर्म करिसंती। केही केही राजाराणीଙ୍କ पाखरे मध्य जन्म नै थांती, काहेकि ना सेमाने बहुत दान पुण्य करिसंती, किंतु ताहा हेउछि अल्प काल पाई, गोटिए जन्म पाई। एबे तो तुमे एही पाठ पढुछ, जानुछ एही पाठ पढ़ा द्वारा आमको एहीपरि हेबाकू हेबो। तेणु दिव्य गुण धारण करिबा दरकार। एठारे जहा दान करुछ ताहा द्वारा एही आत्मिक विश्वविद्यालय डाक्तरखाना खोला जाउछि। तेबे दान देला परे सेथिरु ममत तुटाई देबा दरकार। काहेकि ना तुमे जानिछ आमे भविष्यत 21 जन्म पाई बाबांक ठारू नेउछु। एही बाबा तुम मानको पाई घर आदि तैयारी करुछंती। यह तो अस्थायी अटे। नचेत एते सबु पिला
କେଉଁଠାରେ ରହିବେ? ସବୁକିଛି ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ସିଏ ହିଁ ଧନୀ ଅର୍ଥାତ୍ ମାଲିକ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା କରାଉଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବା ତ ରାଜତ୍ୱ କରୁନାହାନ୍ତି, ସିଏ ତ ଦାତା ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପୁଣି ମମତ କେଉଁଥିରେ ରହିବ? ଏବେ ବାବା ଶ୍ରୀମତ ଦେଉଛନ୍ତି କି ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ କାହାକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଥିଲ, ତେବେ ମୃତ୍ୟୁର କିଛି କଥା କହୁନଥିଲ। ଏବେ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ନିଶ୍ଚୟ ବିନାଶ ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କେବଳ ଆସିଛି ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ। ଏହି ରୁଦ୍ର ଯଜ୍ଞରେ ସାରା ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ସ୍ୱାହା ହୋଇଯିବ। ଏଠାରେ ଯାହା କିଛି ନିଜ ପାଇଁ ଜମା କରିବ, ତାହା ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ମିଳିବ। ନଚେତ୍ ଏଠାରେ ସବୁକିଛି ଶେଷ ହୋଇଯିବ। କେହି ନା କେହି ଖାଇଯିବେ। ଆଜିକାଲି ମନୁଷ୍ୟ ଉଦ୍ଧାରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ବିନାଶ ହେଲେ ତ ସବୁକିଛି ଶେଷ ହୋଇଯିବ। କେହି କାହାକୁ କିଛି ଦେବେ ନାହିଁ। ସବୁ ଏଇଠାରେ ହିଁ ରହିଯିବ। ଆଜି ଭଲ ଅଛନ୍ତି, କାଲି ଦେବାଳିଆ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। କାହାକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ପଇସା ମିଳିବାର ନାହିଁ। କାହାକୁ ଦେଲ, ଯଦି ସିଏ ମରିଗଲେ ପୁଣି କିଏ ତାକୁ ଫେରାଇବ? ତେବେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ତେଣୁ ଭାରତର 21 ଜନ୍ମର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଏବଂ ପୁଣି ନିଜର 21 ଜନ୍ମର କଲ୍ୟାଣର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ଦେବା ଦରକାର। ତୁମେ ଯାହା କିଛି ବି କରୁଛ, କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ହିଁ କରୁଛ। ଜାଣୁଛ ଶ୍ରୀମତ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଉଚ୍ଚପଦ ପାଉଛୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା 21 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଅବିନାଶୀ ବାବାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଯେଉଁଠାରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଖୁସି ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଯଦି କାହାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଧନ ନାହିଁ, ତେବେ ସେ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଉଭୟ ଥିବ, ତେବେ ଖୁସିରେ ରହିବେ। ବାବା ତୁମକୁ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସମ୍ପତ୍ତି ଉଭୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାହା ମଧ୍ୟ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଜମା କରିବାକୁ ହେବ। ପିଲାମାନଙ୍କର କାମ ହେଲା ଉପାୟ ବାହାର କରିବା। ବାବାଙ୍କର ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଗରିବ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲି ଯାଉଛି। ବାବା ହିଁ ଗରିବର ବନ୍ଧୁ ଅଟନ୍ତି। ସାହୁକାରଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ହିଁ ଏକଥା ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ଭାରତ ସବୁଠାରୁ ଗରିବ ହୋଇଯାଇଛି। ସିଏ ସାହୁକାର ଥିଲା, ସେ ହିଁ ଗରିବ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ପାପ ଆତ୍ମା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠାରେ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନେ ଥାନ୍ତି, ସେଠାରେ କେହି ଜଣେ ହେଲେ ବି ପାପ ଆତ୍ମା ନଥାନ୍ତି। ତାହା ହେଉଛି ସତ୍ୟଯୁଗ, ସତ ପ୍ରଧାନ ଦୁନିଆ। ଏହା ହେଉଛି କଳିଯୁଗ, ତମ ପ୍ରଧାନ ଦୁନିଆ। ତୁମେ ଏବେ ସତ ପ୍ରଧାନ ହେବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ। ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ମୃତି ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଆମେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ଥିଲୁ, ପୁଣି ଆମେ ହିଁ 84 ଜନ୍ମ ନେଇଛୁ। ବାକି 84 ଲକ୍ଷ ଯୋନିର କଥା ତ ଗପ ଅଟେ। କ'ଣ ଏତେ ଜନ୍ମ ପଶୁ ଯୋନିରେ ରହିଲ? ତେବେ କ'ଣ ଏହି ଶେଷ ଜନ୍ମରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ମିଳୁଛି? କ'ଣ ଏବେ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ? ଏବେ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଆଉ 40-50 ହଜାର ବର୍ଷ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ତ ବିଲକୁଲ ଘୋର ଅନ୍ଧକାର ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ପଥର ବୁଦ୍ଧି। ଏବେ ତୁମେ ପଥର ବୁଦ୍ଧିରୁ ପାରସ ବୁଦ୍ଧି ହେଉଛ। ଏହି କଥା କୌଣସି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆଦି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମକୁ ବାବା ସ୍ମୃତି ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଘରକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ନିଜର ବ୍ୟାଗେଜ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଜିନିଷପତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଦିଅ। ବାବା ଏସବୁ କିଛି ନିଅ, ଆମେ ସତ୍ୟଯୁଗରେ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ପାଇଯିବୁ। ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ମଧ୍ୟ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଦାନ ପୁଣ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ସଉକ ଥିଲା। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ 2 ପଇସା ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ରଖି ଦେଇଥାନ୍ତି ନା। ବାବା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ 1 ଅଣା ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବାହାର କରୁଥିଲେ। କେହି ବି ଆସିଲେ ଆମ ଦୁଆରୁ ଖାଲି ହାତରେ ନ ଯାଉ। ଏବେ ଭଗବାନ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଏକଥା କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରି କରି ଯଦି ମରିଗଲେ ପୁଣି କେଉଁଠି ମିଳିବ? ପବିତ୍ର ହେଉନାହାନ୍ତି, ବାବାଙ୍କ ସହ ପ୍ରୀତି ରଖୁନାହାନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଯାଦବ ଏବଂ କୌରବଙ୍କର ହେଉଛି ବିନାଶକାଳେ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି। ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ହେଲା ବିନାଶକାଳେ ପ୍ରୀତି ବୁଦ୍ଧି। ୟୁରୋପବାସୀ ସମସ୍ତେ ଯାଦବ ଅଟନ୍ତି, ଯେ କି ମୁଷଳ ଆଦି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ତ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ଡ୍ରାମା ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଢେର ଶାସ୍ତ୍ର ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ପ୍ରେରଣା ଆଦିର କିଛି କଥା ନାହିଁ।
ପ୍ରେରଣା ଅର୍ଥାତ୍ ବିଚାର। ବାକି ଏମିତି ନୁହେଁ କି ବାବା ପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବହୁତ ଖ୍ୟାତି ଥିଲା। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ। ବାବାଙ୍କର ପ୍ରବେଶତା ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଗାଳି ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ୟାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରେ ଭଲ ନାଁ ଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ। ବାବା ପ୍ରବେଶ କଲେ ଏବଂ ଏହାଙ୍କର ଗାଳି ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ତ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଇପାରିବେ। ଗାଳି ଏ ଖାଉଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ କହିଥିଲେ ନା ମୁଁ ଲହୁଣୀ ଖାଉନାହିଁ। ଇଏ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତ ସବୁ ଶିବ ବାବାଙ୍କର, ମୁଁ କିଛି କରୁନାହିଁ। ଯାଦୁଗର ତ ସିଏ ମୁଁ ନୁହେଁ। ଅଯଥାରେ ଏହାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କ'ଣ କାହାକୁ ଲଗାଇ ନେଇ ଆସିଛି କି? ମୁଁ କ'ଣ କାହାକୁ ଭଗାଇ ନେଇ ଆସିଛି କି? କାହାକୁ ମଧ୍ୟ କହିନାହିଁ କି ତୁମେ ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସ। ମୁଁ ତ ସେଠାରେ ଥିଲି, କରାଚିରେ ଥିଲି। ଏମାନେ ଆପେ ଆପେ ପଳାଇ ଆସିଲେ। ଖାଲିଟାରେ ମୋତେ ଦୋଷ ଦେଉଥିଲେ। କେତେ ଗାଳି ଖାଇଲି। କ'ଣ କ'ଣ କଥା ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ପୁଣି ବି ହେବ। ଏସବୁ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନର କଥା। କେହି ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ ଏ କଥା କହିପାରିବ? ତାହା ବି ପୁଣି ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କର ରାଜ୍ୟ। ସେ ସମୟରେ କାହା ପାଖରେ ଏତେ ମାତା କନ୍ୟା ଆସି ରହିପାରିବେ? କେହି କିଛି କହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯଦି କାହାର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଆସୁଥିଲେ ତ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏକଦମ ବିଦା କରି ଦେଉଥିଲେ। ବାବା ତ କହୁଥିଲେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ସୁଝାଇ ନେଇଯାଇ ପାରିଲେ ନେଇଯାଅ। ମୁଁ କ'ଣ ମନା କରୁଛି? କିନ୍ତୁ କାହାର ସାହସ ହେଉନଥିଲା। ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଥିଲା ନା। ଏହା କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ଏସବୁ ପୁଣି ବି ହେବ। ଗାଳି ମଧ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ କଥା ରହିଛି। ଏମାନେ ସବୁ ଦ୍ରୌପଦୀ ଏବଂ ଦୁଶାସନ ଅଟନ୍ତି। ଏହା ଜଣଙ୍କର କଥା ନୁହେଁ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହିସବୁ କାହାଣୀ ସବୁ କିଏ ଲେଖିଥିଲା? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ପାର୍ଟ ରହିଛି। ଆତ୍ମର ଜ୍ଞାନ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। ବିଲକୁଲ ଦେହ ଅଭିମାନୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାରେ ମେହନତ ଲାଗୁଛି। ରାବଣ ବିଲକୁଲ ଓଲଟା କରିଦେଇଛି। ଏବେ ବାବା ସିଧା କହୁଛନ୍ତି ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱତଃ ସ୍ମୃତି ଆସିଥାଏ କି ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ଏହି ଦେହ ଯେପରି ଏକ ବାଜା ଅଟେ ଯାହାକି ବଜାଇବା ପାଇଁ ମିଳିଛି। ଯଦି ଏହି ସ୍ମୃତି ବି ଥାନ୍ତା ତେବେ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ଆସିଯାଇଥାନ୍ତା। ତୁମେ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ବି ଦେଇପାରିନଥାନ୍ତ। ଭାରତରେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଏହା 5000 ବର୍ଷର କଥା। ଯଦି କେହି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ତେବେ ସେ ଘୋର ଅନ୍ଧକାରରେ ଅଛନ୍ତି। ଡ୍ରାମାନୁଯାୟୀ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ପୁରା ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲ। ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ପୁଣି ମନରେ ଯାହା କିଛି ଆଶା ରହିଛି ତାହା ସବୁ ବାକି ହୋଇ ରହିଯିବ। ମୃତ୍ୟୁ ତ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଏହା ସେହି ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ଅଟେ। ତେଣୁ ଯେତେ ନିଜର କଲ୍ୟାଣ କରିପାରିବ ସେତେ ଭଲ। ନଚେତ୍ ତୁମେ ଖାଲି ହାତରେ ଯିବ। ସାରା ଦୁନିଆ ଖାଲି ହାତରେ ଯିବ। କେବଳ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ହାତ ଭରପୁର କରି ଅର୍ଥାତ୍ ଧନବାନ ହୋଇଯାଉଛ। ଏସବୁ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ବିଶାଳ ବୁଦ୍ଧି ଦରକାର। ଏଠାରେ କେତେ ଧର୍ମର ମନୁଷ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ନିଜ ନିଜର ଅଭିନୟ ଚାଲିଛି। ଜଣଙ୍କର ପାଠ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସହ ମିଶିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଚେହେରା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। କେତେ ଢେର ଚେହେରା ରହିଛି। ଏସବୁ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ନା। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେକର। ମୁଁ ଆତ୍ମା 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ଲଗାଉଛି। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଏହି ଡ୍ରାମାର ଅଭିନେତା ଅଟେ। ଏଥିରୁ ଆମେ ବାହାରି ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ମୋକ୍ଷ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ମଧ୍ୟ ବୃଥା ଅଟେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଡ୍ରାମାରୁ କେହି ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ଆଉ କେହି ଆସି ମିଶିଯିବେ। ଏହା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏତେ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ସାରାଦିନ ଏହିପରି ଜ୍ଞାନରେ ରମଣ କରିବାକୁ ହେବ। 1 ଘଡ଼ି, ଅଧା ଘଡ଼ି ଏହିପରି ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରୁହ। ପୁଣି ଏହି ଅଭ୍ୟାସକୁ ବଢ଼ାଇ ଚାଲ। ଭଲେ 8 ଘଣ୍ଟା ସ୍ଥୂଳ ସେବା କର, ଆରାମ ମଧ୍ୟ କର, କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସେବାରେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଦିଅ। ତୁମେ ନିଜର ହିଁ ସେବା କରୁଛ, ଏହା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କଥା। ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ରୁହ। ବାକି ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇବାକୁ ହେବ। ନିଜର ଯୋଗର ପୁରା ଚାର୍ଟ ରଖ। ଜ୍ଞାନ ତ ସହଜ ଅଟେ। ଯେପରି ବାବାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଛି ଯେ ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ବୀଜରୂପ ଅଟେ। ଏହାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣିଛି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନଠୁ ବାବା ଏ କଥା ବୁଝାଇଛନ୍ତି ଯେ କିପରି ଏହି
ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ର ଘୁରୁଛି। ସେଇ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ତ ତୁମେ 8-10 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦେଉଛ ନା। ଭଲ ଗ୍ରାହକ ମିଳିଗଲେ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ନିଦ ଆସିନଥାଏ। ଯଦି ହାଇ ମାରିଲ ତେବେ ଜଣାଯିବ ଯେ ଥକି ଯାଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବୁଦ୍ଧି କେଉଁଠି ବାହାରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ସେବାକେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ସାବଧାନତାର ସହିତ ରହିବା ଦରକାର। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପରଚିନ୍ତନ ନ କରି ନିଜ ପାଠପଢ଼ାରେ ହିଁ ମସ୍ତ ରହିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ସର୍ବଦା ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ତୁମକୁ ଅନ୍ୟର ଚିନ୍ତନ କରି ନିଜର ପଦଭ୍ରଷ୍ଟ କରିବାର ନାହିଁ। ଖରାପ କଥା ଶୁଣ ନାହିଁ, ଖରାପ କଥା ଦେଖ ନାହିଁ। କେହି ଯଦି ଭଲ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଗୋଟିଏ କାନରେ ଶୁଣି ଅନ୍ୟ କାନରେ ବାହାର କରିଦିଅ। ସର୍ବଦା ନିଜକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର, ଅନ୍ୟକୁ ନୁହେଁ। ନିଜର ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବହୁତ ରୁଷି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆସିବା ବନ୍ଦ କରି ଦେଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆସୁଛନ୍ତି। ନ ଆସିଲେ ଯିବେ କୁଆଡ଼େ? ସ୍କୁଲ ତ ଗୋଟିଏ। ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ କୁରାଢ଼ି ମାରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତୁମେ ନିଜର ପାଠପଢ଼ାରେ ମସ୍ତ ହୋଇ ରୁହ, ବହୁତ ଖୁସିରେ ରୁହ। ଭଗବାନ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ବାକି ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର? ଭଗବାନ ଆମର ପିତା, ଶିକ୍ଷକ, ସଦ୍ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ବୁଦ୍ଧିର ଯୋଗ ଲଗାଇବାକୁ ହେବ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସାରା ଦୁନିଆର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରିୟତମ, ଯେ କି ତୁମକୁ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ଆତ୍ମା ବହୁତ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ଉଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ପବିତ୍ରତାର ଡେଣା କଟିଯାଇଛି। ରାବଣ ଏସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଡେଣା କାଟି ଦେଇଛି। ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋ ବିନା କେହି ପାବନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ଅଭିନେତା ଏଇଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି ଫେରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ଶୁଭ ସକାଳ। ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ। ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର, ସ୍ୱଚିନ୍ତନ ଏବଂ ପାଠପଢ଼ାରେ ମଜି ରହିବାକୁ ହେବ। ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖିବାର ନାହିଁ। ଯଦି କେହି ଭଲ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଗୋଟିଏ କାନରେ ଶୁଣି ଅନ୍ୟ କାନରେ ବାହାର କରିଦେବାର ଅଛି। ଅଭିମାନ କରି ପାଠପଢ଼ାକୁ ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ସବୁକିଛି ଦାନ କରି ସେଥିରୁ ନିଜର ମମତ୍ୱ ତୁଟାଇ ଦେବାର ଅଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ କରି ନିଜର ହୋଇ ହାଲକା ହୋଇ ରହିବାର ଅଛି। ଦେହୀ ଅଭିମାନ ହୋଇ ସମସ୍ତ ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କରିବାର ଅଛି। ଆଜି ବରଦାତା ବାବାଙ୍କର ବରଦାନ ଅଛି, ଭିନ୍ନତାକୁ ସମାପ୍ତ କରି ଏକତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ସଚ୍ଚା ସେବାଧାରୀ ହୁଅ। ଭିନ୍ନତାକୁ ସମାପ୍ତ କରି ଏକତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ସଚ୍ଚା ସେବାଧାରୀ ହୁଅ। ବିସ୍ତାରେ ବାବା କହିଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର ବିଶେଷତା ହେଲା ଅନେକ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏକ। ତୁମମାନଙ୍କର ଏକତା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ଧର୍ମ, ଏକ ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏଥିପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଭିନ୍ନତାକୁ ସମାପ୍ତ କର ଏବଂ ଏକତା ଆଣ। ତେବେ କୁହାଯିବ ସଚ୍ଚା ସେବାଧାରୀ। ସେବାଧାରୀ ନିଜ ପାଇଁ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଥାନ୍ତି। ନିଜର ସବୁକିଛି ସେବା ପ୍ରତି ସ୍ୱାହା କରିଥାନ୍ତି। ଯେପରି ସାକାର ବାବା ସେବାରେ ହାଡ଼ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାହା କରି ଦେଇଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବସ୍ୱ ସ୍ୱାହା କରି ଦେଇଥିଲେ, ସେହିପରି ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ସେବା ହେଉଥାଉ। ସ୍ଲୋଗାନରେ ବାବା କହିଲେ, ଯଦି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସ୍ନେହରେ ହଜିଯିବ ତେବେ ଏହି ଦୁଃଖର ଦୁନିଆ ଭୁଲି ହୋଇଯିବ। ଯଦି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସ୍ନେହରେ ହଜିଯିବ ତେବେ ଏହି ଦୁଃଖର ଦୁନିଆ ଭୁଲି ହୋଇଯିବ।